ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે એક્સરસાઇઝ 1.2 સ્ટાર્ટ કરેલું, એમાં એક સમ કરેલો. એક તમને કીધેલું હતું કે તમારે પ્રેક્ટિસ માટે કરવાનો છે, પણ એ હું મોકલી નહીં શક્યો, એટલે હું ગણાવી દઉં છું. પછી હું એક ક્વેશ્ચન તમને લખાવી દઉં, એ તમારે લખવાનો અને એ ગણવાનો છે, બરાબર. Question number 2 in exercise number 1.2. Tata Limited Company issued 2 lakh equity share of rupees 10 each, and amount thereon was payable was as under: on application rupees 4 per share, on allotment rupees 3 per share, on final call rupees 3 per share. Company received application for 2,50,000 share. Excess application were rejected and money paid thereon was refunded to applicant. All amount due on allotment and final call were received in full, except final call on 2,000 equity share held by Asha. Pass journal entries. First, આપણે શું કરીએ બધા સમની અંદર એપ્લિકેશન એલોટમેન્ટ અને ફાઇનલ કોલના ટાઈમે કંપની કેટલા મંગાવે છે ને કેટલી અમાઉન્ટ રિસીવ કરે છે એના કેલ્ક્યુલેશન આપણે કરી નાખીએ according to question. Number first, on application, at the time of application, what amount received by company? Total received application 2,50,000 shares. 2,50,000 shares into 4 per share, 10 lakhs. First question, એપ્લિકેશનના ટાઈમે કોઈ એપ્લિકન્ટ એવા છે કે જે આના પછીના એલોટમેન્ટની કે ફાઇનલ કોલની અમાઉન્ટ એડવાન્સમાં પે કરી દે, એવું છે કોઈ? એવું એપ્લિકન્ટ કોઈ છે? નથી. Second question, excess application. Company issued 2 lakh equity share and received application 2,50,000. So 50,000 share application was excess application. So excess application reject 50,000 into 4 per share, 2 lakh. 8 lakh application નું ઇશ્યુ ક્વેશ્ચન પૂરો થયો. એટ ધ ટાઈમ ઓફ allotment 2 lakh share into 3 per share, 6 lakh. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, એલોટમેન્ટના ટાઈમે કોઈક શેર હોલ્ડર એવા છે કે જે આના પછીનો જે ફાઇનલ કોલ છે એની અમાઉન્ટ એડવાન્સ પેમેન્ટ કરી દેશે, છે એવું કંઈ? નથી. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, કોઈ શેર હોલ્ડર એવા છે કે જે એલોટમેન્ટની અમાઉન્ટ નહીં પે કરી શકે, છે એવું કોઈ? નથી. એટલે કંપની 6 લાખ રૂપીસનો કોલ આપશે અને રિસીવ પણ ફૂલ અમાઉન્ટ રિસીવ કરશે. At the time of
final call two lakhs into 3 per share 6 lakh at the time of final call ના ટાઈમે કોઈ શેર હોલ્ડર એવા છે કે જે આના પછીના કોઈ કોલ હોય એની અમાઉન્ટ એડવાન્સ પેડ કરી દે કોલ જ નથી બરાબર સેકન્ડ ક્વેશ્ચન કોઈક શેર હોલ્ડર એવા છે કે જે ફાઇનલ કોલની અમાઉન્ટ નહીં ભરી શકે તો છે અહીંયા લખેલું છે જો all amount due on allotment and final call were received in full except final call on 2000 equity share held by આશા એટલે આશા પાસે 2000 શેર છે એ સિવાયના બધા એપ્લિકાન્ટે ફાઇનલ કોલની અમાઉન્ટ આપી દીધી છે એટલે આને નથી આપી એટલે એને કહેવાશે કોલ ઇન એરિયર્સ call in arrears ASA held by 2000 share into 3 per share 6,000 5,94,000 total amount received by company. Now journal first journal આપણે શાને લખીએ what amount received by company. So company received application 2,50,000 into 4, 10 lakh rupees received by company. So journal become bank account debit to equity share application account 10 lakh. Number second, equity share application account debit રેસ્ટ લઈએ સેકન્ડ જર્નલ લખી દે માઇનસમાં હોય કે પ્લસમાં હોય કેલ્ક્યુલેશનમાં જેટલા અકાઉન્ટ હોય એટલા ક્રેડિટ કરવાના માઇનસમાં છે એટલે ક્રેડિટ કરીએ કયો અકાઉન્ટ છે એક્સેસ એપ્લિકેશન એટલે રિજેક્ટ કરીએ ટુ બેંક અકાઉન્ટ 2 lakh 2 equity share capital account remaining amount 8 lakh rupees allotment નો કોલ આપીએ equity share allotment account debit to equity share capital account allotment account debit to capital account 6 lakh rupees fourth journal amount received by company bank account debit rest લઈએ માઇનસમાં અકાઉન્ટ ડેબિટ પ્લસમાં ક્રેડિટ કોઈ બી અકાઉન્ટ નથી એટલે બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇક્વિટી શેર allotment account 6 lakhs. Next, equity share final call account debit to equity share capital account 6 lakh. Next, bank account debit to bank account debit રેસ્ટ લઈએ સેકન્ડ જનરલ છે ને ફાઇનલ કોલને માઇનસમાં અકાઉન્ટ હોય તો ડેબિટ પ્લસમાં હોય તો ક્રેડિટ માઇનસમાં છે એટલે ડેબિટ થશે
call in arrears account debit to equity share final call account. फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट जितने अमाउंट કર્યું એટલે અમાઉન્ટ ક્રેડિટ કરીએ. Call in arrears 6,000. So 5,94,000. Now sum is over. See, આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ બધા ત્યારે જે બે ક્વેશ્ચન છે એ ધ્યાન રાખીએ અને જર્નલ બનાવીએ ત્યારે સેકન્ડ જર્નલ બનાવીએ ત્યારે રેસ્ટ લઈએ અને માઇનસ પ્લસ ધ્યાન રાખીએ તો ઓટોમેટિક જો કોલ ઇન એરિયર્સ એડ અંદર થઈ ગયું. ટેક્સ્ટ બુકની અંદર આખો એનો ચાર્ટ આપેલો છે કોલ ઇન એરિયર્સનો, મોડે કરવું પડે એની જગ્યાએ તમે આટલું જ ધ્યાન રાખો તો કોલ ઇન એરિયર્સ આવી જાય. બરાબર. હવે નેક્સ્ટ એક્સરસાઇઝ આપણે કરીએ તેની અંદર કદાચ એવું થાય કે આમાં એવું છે કે જે ફાઇનલ કોલ છે એ જ શેર હોલ્ડર છે, ફાઇનલ કોલની અમાઉન્ટ જ એની બાકી રહી. બરાબર. હવે નેક્સ્ટ એક્સરસાઇઝ કરશું તેમાં એલોટમેન્ટની પણ બાકી હોય, ફાઇનલ કોલની પણ બાકી હોય. બરાબર. આમાં એક જ શેર હોલ્ડર છે, કદાચ એક કરતાં વધારે શેર હોલ્ડર હોય એના પણ એરિયર્સ હોય. બરાબર ને. એટલે એ રીતે એ બધું ઓટોમેટિક અપડેટ થતું જશે. આપણે બસ જે સિસ્ટમ બનાવેલી છે એ સિસ્ટમને જ આપણે ફોલો કરવાની. સિસ્ટમમાં દરેક આપણે જ્યારે આ કેલ્ક્યુલેશન કરીએ ત્યારે જે ક્વેશ્ચન બનાવેલા છે એ અને જ્યારે આપણે જર્નલ લખીએ ત્યારે રેસ્ટ લઈએ છીએ એટલું ધ્યાન રાખવાનું. બરાબર. હવે આ જ એક્સરસાઇઝની અંદર ક્વેશ્ચન નંબર 3 એ તમારે પ્રેક્ટિસ કરવાનો છે. એ પીડીએફમાં નથી એટલે હું લખાવી દઉં, એ લખી દેવાનો તમારે. એ ક્વેશ્ચન તમારે લખી દેવાનો. બરાબર. લખી લેજો. ક્વેશ્ચન નંબર 3 ઇન એક્સરસાઇઝ નંબર 1.2. ઓમ લિમિટેડ company issued 4 lakh equity share of rupees 10 each and amount thereon was payable as under. Look, on application rupees 5 per share. Next, on allotment rupees 3 per share. Next, on final call rupees 2 per share. Paragraph. Company received application of 4,25,000 shares. Full stop. Access application were rejected. And money paid thereon was refunded to applicant. Full stop. All amount due on allotment and final call were received in full except final call on 5,000 equity share
5,000 equity share held by Tanveer. Past journal entries. Okay. Next exercise. Exercise number 1.3. Question number 1. Navjeevan Company issued 5 lakh equity share of rupees 10 each and amount called up against share was as under. On application rupees 3 per share, on allotment rupees 4 per share, on final call rupees 3 per share. Company received application for 5,25,000 shares. Excess share application was rejected and amount received was refunded. Amit, who was allotted 5,000 share, couldn't pay allotment and final call money. Ashok, who was allotted 2,000 share, couldn't pay final call money. Except this, all sums of dues were paid by shareholders. Past journal entries. Okay, તો પહેલા આપણે બધા કેલ્ક્યુલેશન કરી નાખીએ. બરાબર. એપ્લિકેશન, એલોટમેન્ટ, ફાઇનલ કોલના ટાઈમે કંપની કેટલો કોલ આપે અને કેટલી અમાઉન્ટ રિસીવ કરે એની. At the time of application, what amount received by company for application? Company issued 5 lakh equity share and received application 5,25,000. So company total amount received is 5,25,000 into 3 per share. So 15,75,000. First question. At the time of application ના ટાઈમે કોઈ શેર એપ્લિકાન્ટ એવા છે કે જેના પછીને એલોટમેન્ટ કે ફાઇનલ કોલની અમાઉન્ટ એપ્લિકેશનના ટાઈમે એડવાન્સમાં પેડ કરી દે નથી. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, એક્સેસ એપ્લિકેશન છે. કંપની ઇસ્યુડ 5 લાખ ઇક્વિટી શેર એન્ડ રિસીવ્ડ એપ્લિકેશન 5,25,000. સો 25,000 application is excess application. Excess application rejected. So excess application reject 25,000 into 3 per share. So 75,000, 15 lakhs. At the time of allotment, 5 lakhs into 4 per share, 20 lakhs. First question, allotment ના ટાઈમે કોઈ એપ્લિકાન્ટ એવા છે કે જેના પછીના ફાઇનલ કોલની અમાઉન્ટ એડવાન્સમાં પેઇડ કરી જાય છે? કોઈ એવું નથી. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, કોઈક એપ્લિકાન્ટ એવા છે કે જે એલોટમેન્ટની અમાઉન્ટ નહીં ભરી શકે એવું કોઈક છે? તો લખેલું છે જો અમિત હુ વોઝ, એ અંદર તમારે ખાસ ધ્યાનથી જોવાનું. અમિત હુ વોઝ એલોટેડ 5,000 shares couldn't pay allotment and final call money. એટલે અમિત એ 5,000 શેર હોલ્ડ કરેલા છે, એના પર એ એલોટમેન્ટની અને ફાઇનલ કોલની બંનેની અમાઉન્ટ ભરી શકતો નથી. એટલે આને કોલ ઇન એરિયર્સ કહેવાશે.
call in arrears or અને સેકન્ડ વર્ડ આનું થશે unpaid allotment money. Unpaid allotment. હવે name of shareholder Amit. Held by 5,000 share into 4 per share. 20,000. 19,80,000. 19,80,000. At the time of final call, 5 lakh into 3 per share, 15 lakhs. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ફાઇનલ કોલના ટાઈમે કોઈ શેર હોલ્ડર એવા છે કે જેના પછીના કોલની અમાઉન્ટ એડવાન્સ ભરી દે? પહેલી વાત એ કે આના પછી કોઈ કોલ જ નથી, બરાબર. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, કોઈક શેર હોલ્ડર એવા છે કે જે ફાઇનલ કોલની અમાઉન્ટ નહીં ભરી શકે? છે. કોણ? એક તો અમિત છે જ, લખેલું જ છે કે કુડન્ટ પે એલોટમેન્ટ એન્ડ ફાઇનલ કોલ મની, એટલે ફાઇનલ કોલની અમાઉન્ટ બાકી છે એમાં અમિત તો છે જ. બીજું કોઈ છે તો છે અશોક who was allotted 2,000 share couldn't pay final call, એટલે ફાઇનલ કોલની અમાઉન્ટ અનપેડ રાખવાવાળા બે શેર હોલ્ડર છે. લખીએ કોલ ઇન એરિયર્સ. ફર્સ્ટ Amit, 5,000 share held by Amit into 3 per share, 15,000. Second Ashok, held 2,000 share into 3, 6,000, 21,000, 14 lakh 79,000. Journal. First, bank account debit to equity share application account. Total amount received 15,75,000. Next, next equity share application account debit equity share application account debit to, પછી અહીં રેસ્ટ લઈએ, માઇનસમાં કે પ્લસમાં જેટલા અકાઉન્ટ હોય એટલા ક્રેડિટ કરીએ. એક્સિસ એપ્લિકેશન છે એટલે ટુ બેંક અકાઉન્ટ 75,000 to equity share capital account 15 lakh. Next, equity share allotment account debit રેસ્ટ લઈએ, માઇનસમાં અકાઉન્ટ થર્ડ જર્નલ છે એટલે ઇક્વિટી શેર allotment account debit to equity share capital account. allotment નો કોલ કેટલો છે? 20 lakhs. Next, bank account debit
રેસ્ટ લઈએ, માઇનસમાં અકાઉન્ટ ડેબિટ થશે, પ્લસમાં હશે ક્રેડિટ થશે. તો જો આમાં છે માઇનસમાં અકાઉન્ટ, એટલે કોલ ઇન એરિયર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ 20,000 to equity share allotment account. હવે 20 લાખ રૂપીસનો એલોટમેન્ટનો કોલ આપેલો, બરાબર. એટલે આ જર્નલ શું કહે, 20 લાખ રૂપીસનો કોલ આપેલો, એની અંદરથી 20,000 એરિયર્સ એટલે 19,80,000 amount received. Number equity share final call account debit to equity share capital account 15 lakhs. Next, बैंक अकाउंट डेबिट रेस्ट लईए, माइनस में अकाउंट डेबिट थशे, प्लस में क्रेडिट. तो जो माइनस में है कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 21,000 to equity share final call account 15 lakhs. Remaining amount 14,79,000 debited for bank account. Okay, question પૂરો થયો, બરાબર. હવે તમને જે પેલો એક સમ આપ્યો એ તમારે કરવાનો છે. આવી રીતનો સમ આપણે આવતાકાલના લેક્ચરમાં પાછો કરીશું, એટલે એ પરફેક્ટ થઈ જાય. છતાં કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો ફોન કરજો, બરાબર. થેન્ક યુ વેરી મચ. જય શ્રી કૃષ્ણ.